إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عادني الله منها وإياكم. سؤال هذا إلهي إذن بركاته. الترقيب في قراءة آية الكرسي وما جاء في فضلها. حالي وحين جاء حالي هذا إنترنت كحماضي مركز رالك هذا وحنكبل أبنا وعليكم السلام دمانتين. الترقيب تعليسين للتعليسية في قراءة آية الكرسي. آية الكرسي آية لا آية كرسي آية القرآن كوجوين سورة القرآن كوجوين وفاتحة ده آية القرآن كوجويننا وآية الكرسي ده يوم جاء وحي كويمي في فضلها فضل جده مركا إن ليس عليسية قراءة آيات الكرسي ده كرسي يوحي فضل جده كويمي. عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه أبو أيوب كانت له سهوة وحلها سهوة وقل yar oo store ah guriyaha waxa loo dhisaa meel store ah cuntada lagu kaydiyo marka wuxuu lahaa kana lahu sahwa meel cuntada lagu kaydiyo store buu ku lahaa fiiha ay ku sugan tahay tamrun timirta uu ku gurto way saxaabadu reer Madiina timirta ayaa u bixi jirtay وكانت تجيء قمرت القول waxay man jirtay macnaha jin qulku waxa weeyaan waxaan la arkin هذا أنا دركته إنه يقول جاي كشغل سنة قول بلده. وكانت تجيء قول باي منشري أنا جيم باي منشري أوف مرتي فأخذ منه تمرتي سأيو قار عنشري وكقاد نشري قالوا حير مركا صحابي أبو أيوب الأنصاري صحابي كورنا يوحوري يعني قلنا كورنا صحابي أي واحد فشكى ذلك أبو أيوب وحوارنتها وقد دعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي وحكوري فقال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال وحيري اذهب نبي وحيري أرضوس تق قرية كل أبوه إذا رأيت هداد ركتها شنكا قولك تمرت هذا يستورك انتو قالوا انتظر كاعنا يهداد ركتو اسكاتوسو شنكو مركا قاركو دادك قارب استوسا إذا رأيت هذا سرقته فقولوا حتى هذا بسم الله إلهي مجد عيسى أيان قبصنا يا أوكو بلابيا أجيبي نيو تشنكاهي أجيبي وحدو تكتاه أوكو يرايا رسول الله رسولك إلهي سدا كله نبي يقول واحد كتر هذا ما تقول يا تكتاه دو تشنكي سكاتوسو سو تمرت هذه يقول كاجي فرنايا واحد كتر هذا رسولك إلهي باكو يرايا لا ياب ملها رسول كينو تشينك ينسى جبا نبي بوها صلى الله عليه وسلم ثقلانك نبي قحله وصاحب الثقلان وصاحبك مرت صاحب الثقلين لوضع العلص تشينك ينسى النبي الله صدري مرك عالمين تا وتشينك ينسى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين مرك ساكل يقول فرين تيجي جارسي قال وحولي فأخذها وقبطي أبو أيوب بكودجي قولكي أما جنكي بكودجي أو فحلفت مركوجي رسولك لا يبقى كوير يوم مرتي وقبتي فحلفت وحي يقول دارتي أن لا تعود أنت سيد عريقتي أنا ندفك وقصة نقولين يسيد داود صحابة إيمان بالله صلى الله عليه وسلم دارت إلى هنا ويوفين جري فارسلها ويسكسي داي أبو أيوب الأنصاري حلمنا طول دارتي اسكسي داي adiga maanta qof muslima oo Soomaali ah oo Sunni ah oo garanayso ba haduu xataa 10 jeer ku dhaartaan diyeerin saxaabaduna jin ay qabteen oo dhibaya oo xoolahoodii cunaya ba intuu qabtay oo la hadlay oo magaca Ilaahay ugu dhaartay inaanu dib ugu soo noqonayn buu iska sii daayay فجاءه أبو أيوب الأنصاري با wuxuu yimi ila rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam
rasuulkii buu yimi oo faqaala wuxuu ku yihi rasuulku maa facala asiiruk ila nebigu waa loo waxyoonaya sal ly slam asiirkii kii aad qabatay ee gacanta kuu soo galay muxuu sameeyey maa facala asiiruk qaala abu ayuub wuxuu yidhi xalafat waxay ku dhaaratay an laa tacuuda inaanay igu soo noqonaynin qaala nebigu wuxuu yihi kadabat been bay sheegtay jinkaasi been bay sheegtay wa hiya mucaawadatu lilkadib waxaanay caado u leedahay mucaawada waxay caado u leedahoo maaratay ay samaysaa beenta qaala wuxuu yidhi haddana fa akhadahaa mar labaad buqatay maratan fa akhadahaa maratan ukhraa abu ayuub ansaari baa mar labaad stoorkiisi isagoo cuntadii jinkii ka cunaya ayuu haddana qabtay oo mar labaad baa faxalafad waxay ku dhaaratay an laa tacuuda inaanay soo laabanaynin mar labaadkiina faarsalaha oo iska sii daayay radia allahu canhu fa jaa ila nabiy sal l sl nabigi umuye faqaala wuxuu ku yihi maa facala asiiruk jinkii aad qabatay muxuu sameeyey ee gacanta kuusoo galay qaala xalafad an laa tacuuda waxay ku dhaaratay inaanan soo noqonayn faqaala nabig wuxuu yihi kadabat been bay sheegtay wahiya mucaawadatu lilkadib caaday beenta u leedahay caado ayay beenta u leedahay fa akhadahaa mar saddexaad buu qabtay oo faqaala wuxuu ku yihi abu ayuub markuu qabtay ana anigu mayhi bitaarikaka maanta ku sii dayn maayo buu yidhi laba jeeroo hore baad ii dhaaratay oon ku sii daayey oo xujadii kuu buuxiyey ma ana bitaarikaka xataa adhaba ilaa iyo aan kula tago bika adiga ila nebiyi nebiga sala allah alay slam ilaa nebigii aan kuu geeyo ku sii dayn maayo faqaalad waxay ku tiri jinkii innii anigu bay tiri daakiratun lak waxaan ku xasuusinayaa ku barayaa shay-an shay ayaan ku barayaa innii daakiranku laka shay-a waxaan ku barayaa wax aad ka faa-iido markaan waxaa ku baro adna isii dah innii daakiratu lak shay-a shay baan ku xasuusinayaa bay tiri shaygaas waa maxay waa aayat lkursiy hiya aayat lkursiy iqra'ahaa boyd ayay ku tiri waxay ku tiri jinkii abu ayuub alansaari aayadda suuratul maaratay aayadda la maaratay aayatulkursida ee baqara ku jirta aayadda qur-aanka ugu weyn ah iqra'ahaa akhri fii beytika gurigaaga ku akhri maxaa yeelay falaa yuqaribaka kuu soo dhowaan maayo falaa yaqrubka haa kuu soo dhowaan maayo shaydaanu shaydaan qaraba maaratay falaa yaqribuka sax weye falaa yaqribu kuu soo dhowaan maayo ka adiga shaydaanu shaydaan kuu soo dhowaan maayo waayahay yani qaruba facula ayay ka timi facula yafcalu ay yaqrabuka falaa yaqrabuka macnaha waxaan raadinayaa wasnigay ku imanayso maarata xagga sarfiga falaa yaqrabuka kuu soo dhowaan maayo shaydaanu shaydaan waayahay walaa kayru haddaad aayatulkursida akhrido shaydaan iyo mid maaratay mid lamidi midna kuu soo dhowaan maayo oo fa jaa waa iska sii daayay ila cilmi buu ka faa'idaystay fa jaa waa u yimi ila nabiyi abu ayub nabigii buu yihi sal lla ly slam faqaala wuxuu ihi nebigii maa facala asiiruka kii aad qabatay muxuu kugu yidhi muxuu sameeyey qaala wuxuu yidhi abu ayuub nebigu wuxuu ku yihi qaala wuxuu yihi maaratay qaala wuxuu yihi fa akhbarahu abu ayuub wuxuu nebiga u sheegay bimaa qaalad wixii ay tiri oo ah haddaad aayad kursida akhrido shaydaan iyo wax la midi toona gurigaaga usoo dhowaan maaya qaala nebigu wuxuu ku yihi sala allahu alay wasalame sadaqat haa markaa run bay kuu sheegtay buui aayad kursida run bay kaaga sheegtay haddii aayad kursidaad akhrisato shaydaan gurigaaga ku iman maayo adigana kuu iman maayo adigana kusoo geli maayo sadaqat run bay kuu sheegtay laakiin wahiya kaduubun way been badanta arrinta aayad kursida run bay kaaga sheegtay laakiin waa wax been badan waayo shaydaan kuu been badan yihi rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiisun xasanu qariib wa taqadama xadiisu abu hureyre isagoo xadiisku ku soo arooray maa yaquulu idaa awaa ilaa firaashihi nebigu markuu baraayay qofku sariirtiisa
habeenkii markuu seexanaya inuu aayad kursida akhristo kitaabu nawaafil baynu kusoo maray. wasataatii axaadiisun fii fadliha, axaadiis kale a iman doono fadliga suuradda aayad kursida ah. fii maa yaquulu dubru salaad kasta marka la tukado 5 salaadood in aayad kursida gadaasheed la akhristo ayaa iyana soo aroortay oo fadlile. waaye insha allahu way noo iman doontaa kitaabu dikri, kitaabu qira'a markaynu ka baxno qur-aanka habeen dambe, caawa mooye habeen dambe maarata ayaynu maarata kitaabu dikri geli doonaa. halkaasay ku iman doontaa. sahwadu bifatxi siin ilmuhmala, siinkii la fadxiyen dhibicda lahayn. hiya daaqu fi lxaa'id, waa meel daaq, yani waa meel yaroo go-an oo daaqadoo kale ahoo xaa'id ah la wareejiyo sida qol laga dhigay. yuudacu fiiha shay, alaabtaa lagu gurtaa, waa stoorkan sheegay. waqiila waxaa la yidhi hiya sufa, may waa meel sufa ahoo maaratay loogu guriga ka yaro go-an. sufada waa meesha la seexdo ee barandaa oo kale ah. waqiila waxaa la yidhi makhdacun bayna albeytayni, labada qol meel yaroo u dhaxaysa, sidaasna waa la yidhi, sida madbakheen oo kale ama kijadeen oo kale. waqiila waxaa la yidhi huwa shay-un shabiihu birafi, waa shay shabaha rafka. haddii jeer kitchenkeenna waxaynu u samaynaa meel rafahoo maaratay alaabta la saarsaarto, marka saasoo kale weeyaan. intaba way noqonaysaa, laakiin hadda waxaa loo jeedaa stoorkii cuntada maarata la dhigan jiray. ila stoorka cuntada la dhigto ama kitcha laga dhigtaa, ama isagaaba cuntada la dhigaa, ama store baa laga samaystaa alaabta la saarsaaro. maarata qol yaroo alaabta loogu talagalay, kitchana waa laga sameeyaa, rafna waa laga sameeyaa. isagoo dhanna sahwa la idhahdo waa lagu qufuli karaa alaabta. marka saas wey. waaye waqiila beytun saqiirun, waa guri yaroo kal khasaana, khasnadoo kale ah oo alaabta lagu qufusho, waana sida saxda ah, khasaanatu maarata saqiira. qaala maarata mumliyi wuxuu yidhi wa kullu waaxidin min haaulaa yusama sahwa, waxaan uu soo sheegay oo dhan sahwa la yidhahdaa. walafdu lxadiis yaxtamil alkul, xadiiskuna lafdigan maarata dhammaantood oo dhan uu ixtimaalaya. walaakin warada fi bacdi duruq hada alxadiisi maa yarjicu lawal ama maa yurajaxu lawala, wax ka ugu horeysa inuu story khasaanad yahay, timirta lagu gurto, ayaa maarata riwaayaadka xadiiska kusoo arooray. laakiin intaba xagga luqada waa sax. alquulu quulku bidami lqoyni almucjama, qoynka dhibicda le marka la godo quul la yidhaahdo. huwa shaydaanu yaakulu naasa, waa shayaadiinta kuwa dadka wax la cunaa. shayaadiinta qaar baa dadka wax la cunaa, soo moogdin. nabiga sala allahu calay wasalam wuxuu yiri midkiin markaad dooneysaan inuu wax cuno, waa inuu qofku gurigiisa markuu soo gelayo habeenkii gurigaaga bismillah kusoo gal. markaad bismillah kusoo gasho ee aad gurigaaga soo fadhiistaad cunto cunaysana, intaad gacmaha dhaqato bismillah cuntada ku cun. quulkii ama shaydaankii guriga habeenkaa kula cuntayn lahaa ee kula soo geli lahaa wuxuu ka odhanayaa shayaadiin kale, laa mabita lakum, caawa meelaa uhoytaan idinmay sugnaanin. leanna ninkii guriga lahaa, gabadhii guriga lahayd baa gurigii bismillah bay kusoo gashay. haddii guriga markuu soo geliyo bismillahda uu ilaawo, cuntaday sugayaan, kula sugayaan. markuu qofku bismillah cuntadii ku bilaabo iyo sharaabkii, waxay odhanayaan laa sharaab, maaratay laa cashaa lakum. haddii labadaba uu qabsadana waxay odhanayaan laa mabita lakum walaa cashaa, cashaa cuntaan iyo meel ay uhoyataan midina idinma sugnaanin. lidaalika qofku waxaa la doonaya inuu mar walba, dumarkeenna niman maxaan ku dhaha maanta guryo iyo booyado maxaan ku dhaha ku buufinaya oo beenaalayaaloo lacagtoodii gurtay oo iyagu jinka la shaqaysta, baa markay dikrigii ilaahay ka fogaadeen ee heese isku wada duubeen, ee qaflad iyo salaadii ka xumaatay, ee cibaadadii ka xumaatay, dahaaradii ka xumaatay, ee diintii iyo ilaahii ay la noolaayeen uu ka xumaaday rabbi subxaana wa tacaala iyo dikrigiisii qur-aankii, ee dadkii ay fasaqmeen gabadh waliba istiri maxaan ku dhaha maaratay raggiina yaraaye maaratay bal hadda fanaaniintii iyo heesaha isku dar oo niikiyo dabeedna maaratay historygaysa soo dhigi laha man raxima rabbi in ilaahay u naxariistay mooyaane. gabdhii waxaa ku dhacay dhibaata ku dhacday, dhibaato weyn baa ku dhacday. cid walibana markaa way u jabaysaayo jinkii mid maxaan ku dhaha xoolo doonayo jinka kusoo xaadiriya, iyada lafteedaadabuu cidlo ka heli. maaratay jinku wuu qooqaya qofku hadduu ilaahay dikrigiisa iyo xaqiisa iyo iimaankiisa hadduu daciifo. wa kaanuu rijaalu min alinsi
يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا يعني جنكو غوغيا دمر كودن بو غليا عروتي بو غليا عيد walba dhibaato ku geysanaya sixirka badanaya isha badanaysa xumaanta badanaysa jinku xataa gabdhaha guurku diidaya harisa gabadh maartay guuru soo baxay oo jinkii uu galay oo aanu guurba ogolayn oo la dagaalamayo maxaa dhacay laana marka hore ayaa la rabaa jinkani waa daciif inna kayda shaytaana kana daciifa shaytaanka kaydkiisu waa daciif lidalika gabdhaha waxaan aad ugu waaninayaa dadka culimada ee jinka taqaana waxyaabaha dumarka Soomaaliyeed uu jinku soo raaca waxa kamid ah shaqo la'aanta hadduu qofku qof shaqaynaya yahay ama gaal ha noqdo ama muslim ha noqdee jinku ma galo waa wax loo yahay laana jinkani markuu doonayo gabadhan ama ninkan ama qofkan inuu galo inuu ku raaxaystaa buu doonaya oo uu dego qof marka lugaynaya oo si lugaynaya oo ordaya oo maxaan ku dhahay xamaalanaya oo dharkii maydhanaya oo gurigii nadiifsanaya oo aan daqiiqad meel istaagahayn waxay culimadu yani markay sameeyeen buxuuth iyo research waxay ogaadeen jinku inuu dadka noocaas aanu gelin lidaalka dumarka gaalada ah ee wada jeanska xidhan ee wada qaawan ee wada wareersan ee ordaya weligii jinku dhici maayo maxaa iyadii baa jinahe hadawlus laakiin gabadhu haddii ay jirkeeda ka shaqaysiin weyda number 1 oo yani activity-ga ay qabataa uu yahay mid maxaan ku dhahaa maartay aad u daciifa jirkeeduna uu dhimanaya qalbigeedu uu dhimanaya jinka iyo cid walbana maartay uu gelaya qodobka labaad ee jinku ugu gala waxa kamid ah in gabadhu ay la noolaan weydo ilaahay dhikrigiisa iyo quraanka aqeedada iyo qalbigeedu aanu dhisnayn dad bay maqlaysaa midba halkan wax ku shidaya la yiri iyadaaba doonanaysaba nimanka jin xaadiriska imaka cilaajada furtay waxay soo kordhiyeen waxaan sharciga islaamka ku banaanayn oo sharciga xadaarada ku banaanayn haddii qof qura jin hayo ama shan uu hayo inuu 100 dumar ay isu keeno shantii uu hayay iyo 95 aanu jinbahayn intuu isku daro dabeedna shantii jinku hayay inuu 95kii kala raaco oo ay wada xarigaan oo jinkii ninkii iyo jinkina isku shaqaystaan ilaa jinku uu og yahay gabadhan maxaan ku radaa jinkan kabarooyaan ee dhibka badan le madax adag loo hayaa markuu ninkii 100 dumar u geeyay inuu 100kii ka raacayo oogi lidaalka ninkan jinka gabadha jinka adag hayay iyo dumar kale isku daray ujeedo dhaqaale ayuu leeyahay inaanay banaanayn adiga qof imaka HIV qaba in dadka kale laga control mooyaane ma la oranayaa galma la sameeyo dadka oo dhan maya de wada qaadsiinaya qof corona qaba ma la oranayaa bulshada oo dhan maxaan ku dhamaa maartay wax la cun maya de wuu qaadsiinaya jinku wax la kala qaado quraankaana la inoogu sheegay markuu qooqay waliba nin ku shaqaysanaya iyo dumar aan digrigoodu fiicnayn oo mid walba isleedahay meesha cilaajka balisa soo eeg iyadoo xaalad kala haysato yani stress baa haya depression baa haya hinaasa haya hawl kala jirta dadku issue far badan bay leeyihiin ayaa kii uu jinku ku jiray buu u geynaya hadaba fiirso la shakka fiha ninkan waxa loogu tagayaa waxyaabo fara badan hatta in badan oo gabdha kamidi xanuun caadi qabaan qaar baa infection qaba qaar baa yani maartay qaar baa stress haya qaar baa depression yani maartay waa caadi basharku mar walba u dhibaataysan yihiin laakiin markaad ninkan u tagto qaar jin uu hayo adigna aanad yani salaadaadii iyo aqeedadaadii iyo cibaadadaadii iyo khayrkaagii iyo dikrigaagii iyo aayad kursidaadii iyo adkaartii gelinka hore la akhrisan jiray kuwii habeenkii la akhrisan jiray aanay dhisnayn uu ku raacaya la shaka fiha waa sababta markaa dumarkii ay u noqdeen mashruuc niman mushacwadiina oo aan khayr laawayaali ay ka shaqaystaan oo fadeexadi dhacdo oo kamera la duubo oo adduunka ay isugu faanaan oo ayagii makaxamar hargeysa isku dilayaan ilaa suuq bay helaan macmiisheed baad ka kaxisay macmiisheed ka kaxisatay bay isku dilayaan haduu aslan yani junuudu kristankana way gashaa muslimkana way gashaa yuhuudana way gashaa jinku waa wax la yaqaano oo dadka maartay surca la yiraahdo qofka maartay uu ku dhaca rag iyo dumar buu ku dhaca laakiin kaydkiisu waa daciif qof alla ka baqayo rag ah ama dumar qofka jinku ku dhacay hadii loogu yeero
oo qur-aankii ku akhriya aayaadka baqara ugu horeeya faatixada 7 jeer maarata aayad kursida aayaadka khawaatimta suuratulbaqara macnaa aayaad badan oo maarata ayaa soo arooray maxaan ku dhaha maarata aayaadka ugu horeeya suuratu wasaafaat aayaadka maarata ugu dambeeya suuratu maxaan ku dhahdaa maxaa la yidhahdaa allahuma mustacaan aayaadka maarata waysarafnaa ilayka nafaran min aljin waa maxaa la yidhahdaa ugu dambeeya juska shanaad maarata suuradda u dambeysa xaamiimta maxaa la dhihi jiray aayaadka ugu dambeeya allahuma mustacaan aayaad ku akhriya quluuxiya ku akhriya maartay qul yaa ayuha alkaafiruun qul huwa allah qul acuudu birabbi nnaas qul acuudu birabbi lfalaq wuu ka cararaya jinku yani qur-aanka ama qof kastoo taqiya oo qur-aan ku akhriya uma joogayo uu cabaadaya cabaad buu ka wareegaya uu cararaya ilaahay baa maaratay ugu talagalay dikrigiisa jinka qooqani inaanu maaratay u adkeysan karin marka muhiimaddu waxay tahay laakiin qofka waxaasoo dhan akhrisanaya waa qof sharciga islaamka waafaqsan laakiin haddaad mushacwad xoola kaa samaynaya oo meeshuu jinku joogayba haddaad ugu tagto oo dabeedna sida maaratay riwaayadaha wada xarigtaan oo ceebtiina kamarada laydinka duubo oo adduunkao dhan cajab iyo carab laydinka daawado wax dhaqan maaratay diineed maaha waa dhaqankii kiristaanka nimanka kiristaanka ee bastorska ee kaniisadaha jooga ee iyagana jinka saasoo kale ugu shaqeeya baa haddaad imanka youtubeyada gashaan markay kaniisadaha joogaan intay iska cabaadiyaan bay mid walba taabtaan masay dhacaan balaq ila jinka laftiisa isagaa wada shaqaysanaya walciyaadu billah marka jinku waa daciif qofku maaratay waa inuu adkaarta iyo qur-aanka iyo sunnada iyo dahaarada iyo khayrka waa inuu laazimaa iimaankiisu waa inuu qawi yahay a'imadii muslimka imaamu axmed yani jinku suuga baqin jiray wuxuu u dhiibi jiray cumaamadiisa ila dadkao dhan wada gaari kari maayo sheekhu qofaa jingelaya soo ma cumaamadiisa u dhiibaya marka cumaamadda imaam axmed guriga la soo geliyo jinku wuu cabaadi jiray markaasuu ka cararaya kabuu leeyahy buu dhiibi jiray marka yani waa daciif jinku waa daciif ina kayda shayطaana kaana daciifa wa kaanuu rijaal min alinsi hadda insigii baa ilahay baa inooga warramaya yacuuduuna waxay magan gelayaan oy awooddii siinayaan rijaal min aljin jinkii maxaa jinki ku dhacaya fazaaduuhum arrintaas waxay u siyaadinaysaa raaqa inuu jinkii qooqo magaalooyinkii ku bato faafo booyado iyo lacag iyo mashaariic iyo dhakhaatiir iyo malaayiin dollar laga sameeyo sa waxaad arkaysaa qurbaha inta hebel raadinaysa ee maaratay halkanuu maray halkan laa xawla walaa quwata illa billah laa xawla walaa quwata illa billah dadku markay caqiidadu ka xumaato waxweyan maaratay wax waliba dhibaato aad iyo aad weyn baa soo gaadhaysa dhibaato aad iyo aad weyn baa soo gaadhaysa lidaalika qof jinhayo haddii waxoogaa khaasatan dumarku haddii markaa iimaankaaga maaratay uu daciif yahay ama dahaaradaadu daciif tahay ama aad biiriyadkii xataa ku jirto haw tegin meel jin lagu daweynayo oo lagu rushaynayna ha tegin haddii markaa aad qawi tahay oo iimaankaaga iyo xijaabkaaga iyo khayrkaaga iyo dikrigaaga iyo qur-aan akhriskaaga iyo iimaankaaga uu toos yahayna adaabu jinku kaa cararaya qofka uu ka taqwo badan yahay jinkuu ka cararaya lidalika cumar ibn khadaab iyo nebigu wuxuu odhan jiray idaa salaka cumaru fajan hadduu cumar dariiq maro shaydaankuna uu dariiqaa ka hor yimaado tanaxa canhu wuu ka cararaya shaydaanku xuf ka macnawiga iyo ka dadka gala labaduba way ka carari jireen qofkuu ka taqwo badan yahay wuu ka cararaya jinku marka arrintaas aad iyo aad maarata halala socdo wuxuu yidhi wacan ibnu ubaya ibnu kacab wuxuu yidhi ana abaahu aabihii ubaya baa akhbarahu wuxuu ga warramay annahu kaana lahum jariinu reerkoodu waxay lahaayeen jariin meel lagu soo ururiyo fiihi tamru tamarta jariinka waxaa la hahdaa waa manaa imika maaha qolkii maaha ee waa jariinka waxaa la yhahdaa marka timirta lasoo galo meel debed ah meel qolka guriga debadiisa ah oo timirta lagu soo guro oo marka iyadoo laami wadato jariinka waxa la yhahda timirta qura maaha xataa hadhuurka geleyda waa bakaarta oo kale bakaarta meesha la qodaa la yidhahdaa laakiin intaan bakaarta lagu gurin meesha lagu jafo ee timirtii lagaga gooyo laamihii geleydiina sabuulkii lagaga saaro hadhuurkii sabuulkii ayaa jariin la ydhahdaa marka waxaanu lahayn buuri jariin baanu lahayn fiihi tamru timir lagu soo ururiyo wa kaana mima yactaadahu wa kaana waxaa ka mid ahaa mima yatacaahadahu
وكان مما يتعاهده أو مرتي فيجده ينقص وحا مرتي عادة عهد وكان مما يتعاهده يعني وحا مرتي وكان وحا مما وحي يتعاهده لقى أوغان شري سو نغن شري إن فيجده إن لهلو تمرتي ميشا لصور دقايو ينقص نسخاميسا عند قد ينقى عليه سوى تمرتي ينقص نسخاميسا وفحرسه ذات ليلة ويلكي ابن أبي بن كعب أبيه أبي بن كعب يقول سوى حكا دعايا ورير أنصاره وصحابة النبي فحرسه أبا هبينكي إلى لي ذات الليلة هبين كمده ورعنتدن هبين والبا نسقاميس ee timirtan yaa gurta marka wuxuu qaatay inuu tuug yahay marka fayda huwa waxa uu timi bidabatin xayawaan ka hay'atil ghulam al muhtalim xayawaan aad moodo yani dherarka inuu leeyahay ghulam wiil yaro muhtalim marka qaan gaaray ilmuhu markuu 15 jir yahay يعني ولي نوي نقولون قربه يو حق مارتي مرقدي ساني يالن وواحد يرد وانا السنديرة وتينيجر وشني تونجره لما ودو أياويني مركا معناه وأنت ولقي مركا حيوانكم قال وحوري فسلم وسلامة لقف وقات وفرد عليه السلام سلامتي بكردي وحوري وعليكم السلام ورحمة الله ساسو كلام وعليكم السلام بوري فقلت وحن كوري بوري وأبي بن كعب ما أنت أظن محاته جن بجن باته أم إنس مسي إنس باته قالوا حلي جن جنبان هاي فقلت وحن كوري ناولني يدك بل قعنت هذا يتس فإذا يد كلب وقعن سيدا أيغو كلا لقت أيغو كلا وشعر كلب وقعنت يعني لقت أيغو كلا تمها أيغو كلا له أما دقرت أيغو كلا له فقلت وحن كوري هذا وياهي هذا خلق الجن جنك أورنا خلق يسو ما سيدا هذا وكلا فقال وحي يقولي لقد علمت الجن جنك وحي يقولي لقد علمت الجن أن ما فيهم وحي يقولي إن جنك وكمدي هاي ها من هو أشد مني قال عني يحوق بدن النوعية كلا ورنتي جنك وقبائل فرب بدن وحاني أودوا ليهين تشكل نوع أيضا تاني قاتان تشكل بيس ميان جنك الدبايل بو النقضة مص بو النقضة بسد بو النقضة جير بو النقضة قف بو النقضة يعني إلهي وحو أودوا سيي ملائكة يجين كبا إنه تشكل سميان واكو قلت وحان كوري ما يحملك على ما صنعت إن أذهبين والبتمرتي إذن قادتهم حاك وكلفي إلا وكان قبطي فقال لذلك هذا أنك موقتها مر والبا مركي السنة كسي فوقانه شرعي كسي فوقانه وحيابا بدن علمانية دا قالت إنه كل واننا قفك إنه مارتي دينتي بخياله قادتها أيا كل عيسى أنك مركان يريرين والدكي waxaan garanaynaa iyadoo habeenkii marka kijada iyo cuntada iyo la yiraahdo hal la daboolo cuntada hal la baydiyo bisinka maartay hal loo qabto guriga yani laana guriga inuu jiman soo galayaan oo ay guriga ka shaqaysanayaan oo cibaadada reerka iyo dib ay u geysanayaan oo maartay mararka qaar kood duqyaan iyo kibir la imanayaan waa wax la inagu tarbiyeeyo diinteenu ay dhigayso marka wixii oo dhan la ilaawo marka dhibaatooyin badan baa dhacaya wuxuu yiri marka maxaa ku kalifay waxaad samaysay faqaal wuxuu balaqani waxay soo gaadhay annaka adigu tuhibbu sadaqa waxay soo gaadhay inaad tahay qof sadaqada jecel oo faahbabtu waxaan jecelaystay an usiiba inaan wax ka helo min ducaabika maadaama qof deeqsiya tahay deeqdaadaas inaan wax ka helo ayaan jeclaaday qofka deeqsiga jinka iyo insiga iyo dadka iyo xayawaanka iyo xoolaha marti dhirta cidul way jecesha ilaahay qofka deeqsiga wuu u kaalmeeyaa subxaanahu wa tacaala jinkii baa og ubaya inuu yahay ubay inuu kacab inuu deeqsi yahay maxaad u malaynaysaa
faqultu waxaan ku idhi ma aladii yuxrisanaa minkum maxaa naga kiin celinaya ee aanu isticmaalnaa xoolaha iyaga iyo inaad noo soo dhowaataan waxaanu u isticmaalno ma igula talinaysaa buuhi qaala wuxuu yihi haadihi al aaya waxaa naga kiin celinayaa waa aayaddan aayatulkursiy waa aayatulkursida allahu akbar qaala wuxuu yidhi fataraktuhu waan iska sii daayey waan ka tegey waqadaa ubaya wuxuu ku kalahay ilaa rasuuli llahi sala ly slam fa akhbarahu arrintiibuu rasuulka uga warramay faqaala nebigu waa wuxuu ku yidhi sadaqa alkhabiisu khabiiskaas xoolahaaga dhacayay macnaha jinku wuxuu leeyahay gaal iyo muslim jin gaala buu ahaa ama munaafiqa leanna jinka muuminka ahay qof muumina ma dhibo muuminiintu isma dhibaan jinka muuminka ahay weligii ku dhibi maayo almu'minu lilmu'mini kalbunyaan yashudu bacduhu bacda laa yuslimuhu walaa yakhduluhu yani weligiiba jin muumini qof muumina uma dhowaanayo leanna waa isku junuud lidaalika jinka muuminka ahi masaajidadaynu ku tukanaa buu ku tukadaa tafaasiirtaynu fadhinaa buu fadhiyaya darsigaynu imaka caawa dhegaysanayno inay qaarinala dhegaysanayaan baa suurtagala nebigu saxaabada diintu barayaa bay ka baran jireen qur-aankay ku sugantay suuratu quluuxiya wa kaaduu yakuunuuna calayhi libada markii ay suuratu quluuxiya soo degtay nebigoo markuu daa'if ka soo noqday maka iyo dhexdeeda salaad subax ku tukanaya markii ugu horreysay jinku nebiga kusoo baxeen ee ay islaameen yacni ee ay isu qayshadeen tiro intay ka qabaan nebigiiyo tukanaya siday qur-aanka u dhegaystaan oo nin waliba ilay tiradoodii baa badatay sidii stadium oo kale bay soo buuxiyeen meeshii markaasaa nebigu wuxuu inooga qisoonayaa qur-aanka ilahi wuxuu ka qisoonayaa wa kaaduu yakuunuuna calayhi libada waxay sigeenba nebiga sala allahu alay slam say isu dul fulfulayeen inay nebiga maaratay dusha kaga dhacaan oo maaratay ay buquujiyaan sala allahu alay wasalam lidaalika wuxuu yidhi waxaa naga kiin celinayaa aayaddan fatarakahu waqadaa markaa nebigu wuxuu ihi sadaqa alkhabiisu khabiiskan yacnihii xoolahaaga maaratay dhacaya waa run buu kuu sheegay run buu sheegay wey leanna shaydaanku uu og yahay isagoo gaal ah waxaa muslimka ka celinaya inuu yahay wixii ilahay ugu talagalay aayad kursida habeen adoo seexanaya ha ka tegin salaada subax macnaha salaada subax ka gadaal adkaarta la akhriyo iyo salaada casar bay ku jirtaa shanta salaadood maaratay salaadaad tukatana kadib aayad kursida akhriso weligaa jin waxba kaa qaadi maayo rawahu ibn xibaan fi saxiix wagayri mada maratay kitaabu nawafiln kusoo mara aljariinu bifatxi ljimi wa kasri ra huwa albaydaru baydarku waxa weeyaan baydarku waa meesha cuntada maxaan ku dhahdaa lagu jafo ee isha iyo qashinka lagaga saaro marka midhaha maaratay la garaacayo inaga lafteena waxaan malaya beeraleyda qaarna yidhahdaan baydaar meelaha maaratay ay cuntada maaratay laysugu keeno ee la doonayo in maaratay lagu tumo maxaan ku dhahdaa masagadii ama geleydii ama hadhuurkii lagaga saaro maxaa la dhahdaa balkii waayahay wacan ubay ibnu kacb radi allahu canhu qaala rasuulku wuxu yuri sal ly slam yaa abaa mundirow ubay ibnu kacb abaa mundir loodhan jiray atadri ayu aayatin min kitaab illahi macaka acdam qur-aanka aada xifdisan tahay aayadda ugu weyn ma taqaanaa buu ku yidhi maarta qaala wuxu uhi qultu waxaan ku uhi allah warasuulu aclam abuu mundir baa wuxuu yihi ilahiy rasuulkiisa ubay ibnu kacb qaala wuxu uhi ya abaa mundir ya abaa mundir atadri ayu aayatin min kitaab illahi macaka acdam mar labaad buu ku celiyey war aayadda waxaan kugu yidhi aayadda qur-aanka ugu weyn qur-aankaad xifdisan tahay ma garanaysaa mar labaad baa wuxuu yihi qultu waxaan ku idhi abaa mundir baa yidhi qultu waxaan ku idhi aayadda ugu weyn waxaan filayaa inay tahay allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum aayatulkursidii buu akhriyay abuu mundir qaala wuxuu ihi fadaraba fii sadri laabtayda ayuu dhirbaaxay rasuulku sala ly slam wa qaala wuxuu ihi wallaahi buu ihi wallaahi baan ku dhaartay rasuulka odhanaya la yahinaka waxaa kuu tahniyeeyey alcilmu cilmiga ayaa kuu tahniyadeeyey ilaahay cilmiga yani saxaabadii ugu cilmiga badmayd ba ibnu kacab ka mid ahaa nebiga maalin aayadi ka gedmatay qur-aanka oo saxaabadii dham ay la tukanayaan abubakar cumar cuthmaan cali bn abi aalib
casharatu mubashiriinkii saxaabadii waaweyneyd iyadoo nabiga la tukanayaan buu nabiga aayada ka gedmatay yani nabiga qur-aanka waa lagu soo dejiyey laakiin bashar buu ahaa si marka inagu markay inaga gedmato saynu yeeli lahayn si inoo baro baa nebiga laga dhigay ilaahay bashar ka dhiga haraadaaya oo daalaya oo dhaawacmaaya oo kaajaaya oo saxaroonaya oo labisanaya oo jimaacaya oo caruur dhalaaya oo aabba ah oo maxaan ku dhaha maaratay maxaan ku dhahdaa nina oo mar wiila oo mar odaya oo mar shayba leanna waxaa la doonaya ummaddiisa inuu u sameeyo dastuur haddii malag laga dhigi lahaa ama jin laynoo soo diri lahaa see baynu maxaan ku dhahdaa maaratay noloshiisa iyo maaratay nolosheennu ay isu qaabili lahaayeen ilay noloshiisii o dhan baa cibaado laynooga dhiga lidaalika baa wuxuu ku yidhi markii aayaddii ka gedmatay ee uu ku celceliyey ee uu salaaddii ka baxay baa wuxuu idhi ubaya ma jooga waawayun kacba saxaabigan uu nebigu laabta ka dhirbaxaya markaasuu yihi haa ana daa way kan yaa rasuulullah markaasaa i maaratay hallaa maxaan ku dha maaratay hallaa fataxta lii markay aayaddu igu istaagtay maxaad iigu furi weyday adaaba jooge waa la canaananaya leanna waa saxaabi lagu hubo cilmiga marka nebigu wuxu uhi sal lla alay slam wallaahi layahinuk waxaa maaratay waxaa kuu tahniideeyey layahnaka dhe maaratay wallaahi layahnak wallaahi layahnaka waxaa kuu tahniideeyey alcilmu cilmigii abaa mundirow rawaahu muslim nebiga qur-aan baa kusoo degay markaasuu odhan jiray saxaabada waxyiga ka qori jirtay aad bay u badnaayeen ubaya iigu yeedha buu odhan jiray masaa loogu yeedhi jiray markaasa wuxu uhi ilaahay wuxuu ii waxyooday inaanan suuraddan adiga mooye cid kale aanay iga qorin markaasaa wuxu uhi wasamaani rabbi ma rabbigay baa magacayga kuu sheegay markaasuu uhi nacam markaasuu ooye allahu akbar wuxuu yidhi rawaahu muslim wa abu daawuud warawahu axmed wa ibnu shayba fi kitaabi bisnaadi muslim waa ko wazaada waxay ku siyaadiyeen riwaayadda waladii nafsii biyadih ilaaha nafteedu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee hee ina lihadihi al aaya aayadda lala aayad kursidu waxay leedahay lisaanan carab bay leedahay wa shafatayni dibnay leedahay waa macnawi yani tuqadisu waxay yani xumaanta ka nasahaysaa almalika boqorka ina abuuray ee allah ah cinda saaqi alcarsh ilaahay carshigiisa yanihii lugaha carshiga alle maaratay agtiisa ayay alle subxaana wa tacaala ay ku xusi doontaa atarqiibu fi qiraa'ati suurat lkaaf aw cashri maaratay min awaliha waxaan ku darayaa sax wey ilaa sax wey suurat lkaaf baynu akrinayna oo qura marka waa dhowr xadiis weye atarqiibu jeclaysiin la isjeclaysiiyey fi qiraa'ati suurat lkaaf hadda waxaynu ilaa hadda soo aragnay habeenkaynu bilownay qur-aanka iyo fadligiisa axaadiistii guuda kusoo aroortay laba saddexdii darsiyeeda u dambeeyey ku noqda caawa darsigii 16aad ilaa darsigii 7 meelaasaan fadaa'il qur-aan kasoo bilowna qur-aanka fadaaisha kusoo arooray waa muhim kitaabka la saxiixu tarqiib wa tariim waxba kama tago fadaaisha qur-aan kusoo aroortayna way kooban yihin aad bay kooban yihin axaadiista kusoo aroortay fadaaisha badankood waa daciif lidalika kitabka inaynu akrinayna waa saxiixu tarqiib waa intaa ansaxday lidalika fadaaisha ugu badan suurat lfaatixa waynu kusoo aragnay suurat lbaqra aynu soo aragnay aali cimraan baynu soo aragnay allahu mustacaan baqraynu caawa weli ku jirayo aayad kursi baynu soo aragnay haddana kaaf baynu bilownay soo marti marka qur-aanka fadaaisha kusoo aroortay way kooban yihiin gebigeedaba habeen dambe aynu ka baxayna caawi habeen dambe laba saddex habeen hore baynu akrinay kitaab dikri baynu geli doonaa biidni illahi tabaaraka wa tacaala marka wuxuu yihi tarqiibu fi qiraa'ati suurat lkaaf suurat lkaaf axaadiista saxiixa kusoo aroortay waxaa ka mid a jeclaysiin la isjeclaysiye qiraa'adeeda wa cashri min awaliha 10 aayadood ee ugu horeeya aw 10 min aakhiriha iyo 10 aayadood ee ugu dambeeya suuradda si guud in loo akhriyo 10 aayadood ugu horeeya 10 aayadood ugu dambeeya intaba fadayl baa kusoo aroortay waaye wa ana bi dardaar radiyallahu anhu anna nabiyallahi qaala wuxuu yihi man xafada qofka xifdiya 10 aayaati min awali suurati lkaaf 10 aayadood ee ugu horeeya suurat lkaaf
cusima waxaa laga ilaaliyaa gebigiisaba min addajaal ilaahay dajaal wuu ka ilaaliyaa marka dajaalkii weynaa waa laga ilaaliyaa dajaajilada yaryar ee shayaadiintaana ilaahay waa laga ilaaliyaa waa kow rawaahu muslim walafdun la wa abu daawud wanisaa'i maartu cindahuma cusima waxaa laga ilaaliyaa buu riwaayad kale ahayd min fitnati dajaal dajaal fitnadiisa dajaalka weyn ee nabiyullaahi ciisa intuu ilaahay soo celiyo uu dili doono fitna ka weyni ma imanayso marka uu yimaado inagu waqtigiisii ma joogno inoona iman maayo iidanka ilaahay laanna calaamaadkii saacadda yar oo dhan waynu aragnay laakiin calaamaadka waaweyn buu dajaal ka mid yahay calaamaadkaasina weli may iman laakiin calaamaadkii saacadda ee uu nebigu inoo sheegay waxaynan maanta hayni ma jirto calaamaadka saacadda nebigu inoo sheegay sal ly slam calaamaadka saacaddu aad bay u fara badan yihin boqolaal baa laga tiriyaa kumaan kun baa laga tiriyaa nebigaaba calaamaad saaca ka mid ahaa nebigu wuxuu ahaa maaratay khutima bilambiya ambiyada lagu khatima leanna wuxuu ahaa nebiga akhiru zamanka akhiru zaman baa nebiga lasoo saaray sal ly slam nebigaa maaratay ahaa min calaamaad saaca kitaabkeenna qur-aankaaba ahaa ummadda nebi maxamed baa ay calaamaad saaca ahayd kadib calaamaad saaca markuu nebigu geeriyooday waxyaabaha calaamaad saaca eryaraynu soo marray waxaa ka mid ah dilka muslimiinta dhexdooda ka dhacay waxaa ka mid a dowladdoodii iyo xooggoodii muslimiinta inuu suuli doono waxaa ka mid a calaamaad saaca aynu maanta u jeednaa in nimanka yuhuudda la yidhaahdo 3 jeer intaan adduunka ilaahay rogin in mar nebiga ilaahay kusoo saaray ummadda nebi maxamed ummada hore waa lagu soo saaray oo suuratu israa iyo haddaa akhridaan buktu nasr iyo intaasoo jeer baa ilaahay nimanka duleeyey mar ilaahay wuxuu kusoo saaray ninkii hitler la odhan jiray yani waayo mar walba waa qoom maaratay ilaahay maskax siiyey oo kibra xaqa ilaahay ku kibra qooqa adduunka o dhan gacanta ku qabta dabeedna fasahaadiya dabeedna ilaahay wuu halaagaa mar walba marka halaag baa ku dhaca mar walba waa in cudtum cudnaa baa ilahay yihi subxana wa tacaala sidaa daraaddeed min calaamaad saac waxaa ka mid ah in maxaan ku dhahdaa maaratay ilaahay subxaana wa tacaala uu dagaal iman doono yahuudiya muslimka dhex mari doona oo dhirtu ninka yahuudiga ay sheegi doonto waanu soo socdaa walaa shaka fiiha inay baytulmaqdes kusoo noqon doonaan iyadoo jasiiratul carab nebi maxamed ka saaray inay soo noqon doonaan dhulkao dhan qabsan doonaan adduunkao dhan halaagi doonaan sidii hitler ilaahay quwada kusoo saari doono yahuuddu ha u qaadanina maanta muslimiinta o qura inay dhibaato ku hayso adduunka oo dhan maraykan u k dal kasta caddaan madow rushiya meel aan nimankaasi aanay challenge ku hayn ma jiro adduunka meel aanay challenge ku hayn ma jiro lidaalika fidnadoodu waa fidno sii koraysa odayga arkay maanta macnaha madaxweynaha maraykan laga dooranayo intaanu maraykan la hadal waa inuu yahuudda tagaa oo kasoo noqda oo ballanqaada sameeya oo raxleeya eeraan imanka wuxuu trump imanka u leeyahay maarata waan cunaqabatino waa weerarayna jas inuu yahuudda raali geliyo si uu xukunka ugu seelo macnaha ifsaadkooda dalkaas u gaadhay dhaqaalaha adduunkay gacanta ku hayaan bunuugtay gacanta ku hayaan ribaday gacanta ku hayaan siyaasadday gacanta ku hayaan tiknolojiyaday gacanta ku hayaan yani waana tirada adduunka ugu yar yahuudda adduunka joogto waa dhowr 20 milyan 5 milyan jasiiratul carab ay ku nooshay 20 milyan kalena all over the world bay joogaan waa min calaamaad saaca ayay ka mid tahay min calaamaad saaca ayay ka mid tahay waxaa ka mid ah min calaamaad saaca oo nebigu inoo sheegay sal ly slam dagaalada adduunka ka dhici doono in resourceka la isku dili doono in masaa'ib dhici doono min calaamaad saaca waxaa ka mid a in maxaan ku dhahdaa maaratay dadku cibaadaadka dadka diinta ilahay waxaa kaga hadhi doonta salaada maalin walba yani cibaadaadkii bar baa laga tegayaa dhaqankii akhlaaqdii dowladnimadii ma jirto maanta dowlad muslina oo muslim sheeganaysa oo diinta ilaah in wax lagu xukumo ogolay gebi ahaanba nebigu wuxuu inaga tegey isagoo ninka bara saabka ah isagu dadka masaajidka tukiya dowladdii nebi maxamed inooga tegay waxay ahayd ninka dowladda haysta ee meeyarka iyo bara saabka iyo gobolka iyo dalka ninka haysta ninka dalka haystee madaxweynaha baa dadka iidda tukin jiray salaadaha la isugu yimaado cibaadaadka kale iyo dalka kale oo dhan isaga u xil saari jiray qofka uu ka taqwo badan yahay ee ka salaad badan yahay ka qur-aan badan yahay buu maamule iyo xukun iyo dowladii loo dhiibi jiray dowladnimadana waa la bari jiray wixii adduunyada khuseeyana waa la bari jiray maanta ma jiro qof muslin ah oo dowlad siyaasi ah oo salaada yaqaana sida loo tukado kuma ay sheegi kara adduunka
dhowr iyo konton dowladood muslina maanta nin muslina oo ummadaha dowladaha xukuma oo la odhanayo hebel baa salaad maaragtay dadkii tukin kara oo muslimiintu ay ku kalsoon yihiin ama khudbad u jeedin kara ma la heli karaya? waa maya. nebiga inoo sheegay in diintao dhan laga tegi doono. waxaa ugu dambeyn doontaa inay noqon doonto salaada. muslimiinta maanta maxaa ku hadhay? salaada ku hadhay, laa shaka fiiha. lidaalika dowlad kastaaba nin la dhaha awqaaftay doorataa, awqaafta. leanna ninkii markuu jaahil yahay dowladdina ay jaahilin yihiin, cala aqal bal ciday wax weydiiyaan waa inay doortaan. ninkaa awqaafta inta badan loo doortaana nin yacnihii munkarkooda aqbali karaya waa inuu yahay. inta badan nin laba xiniyoodahoo munkarkooda diidi kara meesha keeni maayaan, ila marka hore habeen yuurayin. marka cala aqal mid waxoogaa maaratay maaratay diintii wax ka akrin kara, laakiin caloosha iyo maxaan ku dhaha afkiisuba ay baloobeen oo maxaan ku dhaha ay laalushi karayaan oo diinta wixii ay ka rabaan u fadwoon karaya waa in meesha u yimaadaa. walciyaadu billah. min calaamad saaca ka mid. calaamad saaca waxaa ka mid a dumarku inay isqaawiyaan, waxaa ka mid a guurku inuu yaraado, waxaa ka mid a zinadu inay badato, waxaa ka mid a cudurradu inay dhacaan, waxaa ka mid a xanuunada imanaya safafka hadda koronuu ka mid yahay, kuwii daacunadii ka mid yihiin, qaar badan baa soo socda. waxaa ka mid ah min calaamaad saaca dhulgariirada. hadda daqiiqadii inta milyane inta kun ee dhulgariir adduunka dhaca ma taqaan, ama aan maqal ama inaan maqlin. dhulgariiradaa ka mid a. waxaa ka mid a maxaan ku dhaha fiyadaanaadka ama maxaan ku dhaha daadadka adduunka dhici doona. waxaa ka mid a sunaamiyada. waxaa ka mid a maxaan ku dhahdaa baalahan la yidhaahdo buuraha qarxaya dabku kasoo baxayo ee laafaha loo yaqaano, maaratay baalahan dabka kasoo baxa dhulka, axaadiista nebiga. waxaa ka mid a waxaaso dhan calaamaad saaca. calaamaad saaca yarar weye. calaamaadka waaweyn marka 10 weeye. 10 weeye. waxaa 10kaa waxaa ugu horeeya dhulku qaaradaha iminka say u jiraan dilaacyaa ku dhici doona. bariga fog dhulkuu kala goy doonaa, bartamaha adduunkana dhulkuu kala goy doonaa, galbeedkana dhulgo baa ka dhici doona. 3 dhulgo waa min calaamaad saaca waaweyn. hadda dhulgo a dhulbaraha adduunka inaga already halkan kenya iyo equatorka already sudan iyo maxaa la dhahdaa ethiopia iyo soomaalida gobolkan ay degtay ogaadeen iyo kenya already ilaa laga gaaro maxaan ku dhahdaa qeyb tanzania ka mid a baa go-aysa already. east africa oo dhan kala bartagay ka go-aysa already way bilaabantay. waa min calaamaad saaca. its coming wallahi aladi laa ilaha illa hu. nebigaa sheegay in 3daa dhulgo mid far east iyo mid adduunka bartamihiis oo kan inaga imaka africa mara iyo mid maaratay galbeed ka dhici doona inuu imanayo. allahu akbar. waxaa ka mid a min calaamaadka waaweyn 3daa dhulgo marka laga yimaadee qaaraduhu isbeddel ku iman doono. waxaa ka mid a dajaal, waxaa ka mid a daabadda, waxaa ka mid a nabiyullaahi ciisa iman doona, waxaa ka mid a dab weyn oo cadan kasoo bixi doona jasiiratul carab. dab weyn oo maaratay hulaaqi doono kasoo dhulka maaratay kasoo bixi doona, yani dhulka gudihiisu kasoo baxaya. dadku maaratay dhulkao dhan waa laga yaacaya ilaa sham laysugu tago. yani dab maaratay faafayuu noqon doonaa. min calaamaad saaca waxaa ka mid a mahdiga nabiyullaahi ciise oo yimaada. ilaa 10 calaamadood baa ugu waaweyn. nebigu wuxuu yidhi 10 tiriya inta aanay saacaddu dhicin. 10kaa maxaa ka mid a 3daa dhulgo waa 3 daabadii oo timaada. daabaddu maxay samayn doontaa? dadkay calaamadin doontaa. waxaa dhici doonta dadku iyagoo sanada nool oo 10 sano 100 sano nool, daabaddu mudday joogaysa baa dadku waxay isu garan doonaan, war ninkii halkaa kafara ay kaga taalay baa noo yimi, ninkii halkaa ay muumin kaga taalay baa noo yimi. dadku iyagoo adduunka joogay muumin iyo gaal kala noqon doonaan. waa la calaamadin doonaa. daabaddu waa 4. waxaa 5 ah dabka cadan. waxaa 6 ah oo iman doona isaguna maaratay dajaal. waxaa 7 ah oo maaratay kasoo horeeya dajaal mahdiga. waxaa 8 ah nabiyullaahi ciisa. waxaa 9 ah ka 10aad waan iska xasuusan doonaa inay cadceeddu kasoo bixi doonto. waa ta u dambaysa. cadceeddu saynu halkaa bariga ugeegayna bay galbeed kasoo bixi doontaa. maalintaa maaratay way u dhamaata. yani waa min calaamaad saaca, calaamaadka waaweyn ee saacaddii waxaasoo dhan ka mid yihiin. marka
عصم من فتنة الدجال. وكذا في بعض النسخ مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وحوري من قرأ قفك آخرية الكاف سورة الكاف كما أنزلت سيلو سد شيء كانت له نور يوم القيامة ما أنت قيم له النور بقرية سورة قفك آخرية من مقامه إلى مكة يعني النور لاج ماشى ومركا كآخرية إلى مكة نبي قال كوتشو مدينة نور لاج مدينة إلى مكة أي الهوي افتيمانية يعني أقلق قفك سورة كاف آخرية ما أنت قيام له النور بوسنية نور كاسنتين وكو قياس النبي من مقامي هل كي مركا النبي كوتشو مدينة إلى مكة نور لاج أي إلهي سنية ومن قرأ 10 آيات نينك آخرية 8 آيات من آخرها وقدم به سورة الكاف ثم خرج الدجال دلنا نينك الدجال رأوا كصبحه لم يسلد عليه دلال لغو سلد مايه يعني 8 آيات قدم به هدو قفوا عادستين وآخريه دجال لغو سلد مايه ومن توضأ قفك ويسيسته ثم قال إلى هذا سبحانك اللهم بحمدك أي سبحانك أي نسبح سبحانك إلى وذا حمان دون كاف ويننا اللهم إله وبحمدك ما هذا هذه لا إله إلا حق لو عبد مجر إلا أنت هذه مويانه قفك آخر الدعاء أستغفرك إلى ودم مدافن كويدني وأتوب إليك كتب والله هذا الكلام حلقو قرأ في الرق لوح المحفوظ رق هو لوح المحفوظ في الرق منشور كتابك أكثر القرآن في كتب حلقو قرأ في الرق مرقف مرقو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله بالقو بلا بويسده كدي مركز دميسو دعاء بالآخرة سبحانك اللهم أشهد أن لا إله مرت أستغفرك وأتوب إليك وحلقو قرأ هدو دعاء آخر سو مركو ويسيستو في الرق اللوح المحفوظ كان لوغو قرأ ثم طبع وحلقو ضابع أو لوغو قرأ ضابع عدو دواسة لا ضابع واف عربي مرتين ثم طبع وحلقو ضابع بطابع ميل لوغو ضابع أيو لوغو قرأ كلمات كاسو فلم يكسر دابع دعاء وقف كدعاء استيى ماشى وقو قرمي لما تشبيه إلى يوم القيامة هل كاسي وقو أوليسا يعني فضيلة رواه الحاكم وقال صحيح على شرد المسلم وذكر أن مرتي أن ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي وقفه على الثوري إنه حديث كان موقوف كقري على الثوري عن أبي هاشم الروماني قال الحافظ حوري وتقدم وحافظ المنذري وقال وتقدم باب مرتي في فضل قراءتها يوم الجمعة وليلة الجمعة في كتاب الجمعة نكسو مري باب ترغيب في قراءة سورة ياسين يوم جاء في فضلها سورة ياسين لم يذكر تحته حديثا على شرط كتابنا أحاديث تكسو أرورتي سورة ياسين أو دان فداي شيء وضعيف لذلك وضياشنا الصوفية دي آد بيشعلين سورة ياسين قفان ياسين أقوني بريقه عيب بيكوهي تذكر مركي الانتان بالواخرين جري مارتي لكن حديث كسو أرورتي وضعيف حديث كودوي دروق دي سمرك اللي سجيه اقرأوا مارتي موتاكم اقرأوا ياسين مارتي اقرأوا على موتاكم ياسين أي حديث كيس دروق دي سمرك اللي سكانه بقى وحا لغا فائدة يا إنه وجود ليهي إساقنا معني سوحي كفا سيران سورة وحي كور رميسا قيامها إيا وحا دعي دونا يا بني آدم ألم هدي لكم ألا تعبدوا الشيطان وأن اعبدني هذا الصراط المستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي مرتكم يعني القرآن مركب ما دام أي سورة وعيد لتهي قفكي قرآن كجرنية مركو جيريون أيام حنوصني يهدي له آخره إلهي بو صلى الله عليه أساسا لو جده لكن كسورة أهان إن قفك أي الآن ياسين لو آخرين وجنانة ساجي وإسكارين صوفيض أي لتمي أحاديث كسارة تجنانة كنا ضعيف لذلك شيخه مو كينين وحديث الشيخ كتاب كان ألفي شن بقولي وحوجا مندري كن سنة أيو سيموتين يعني وعلماء ووينيد مسلمين أيو كمدي ما هي يعني وحي مك يعني قرية أما وداد وهذا اللي ما ووح صوفيا ده بكوري كتاب كان حديث كنا دواب كوري بقى ودي النبي قال لقوري صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتبت حديث كان النبي قال لقوري هنا ده وح على قرية قرن جي النبي كذب بيه على قرية أبو حنيفة مرتي فقه ده اللي فين أبو حنيفة بقولي كنت كي شردو دنت مالك بقولي استيتن كي شردو أيو دنتي كتاب كيسا موضع الله يرعضه مرتي كتب الحديث بكمدي إمام الشافعي ساس لك يعني مرتي الله بقولي وحوجا إمام أحمد بن حنبل بخاري مسلم يعني قرني مرتي نبي يقول نتي قرني كحجي بقى كتبت على قري مركي مسلمين تو أي فافتي
markii hore maarata waa la xifdisanaan jiray qur-aankunbaa markii hore qoraa oo maaratay markuu nebigu geeriyooday abubakar iyo cumar iyo cusmaan iyo ay qoreen laakiin axaadiista ninba inbuu haystay macnaha axaadiistu way qornayd laakiin kitaab baan loo qorin saxaabi kastaaba intuu nebiga uu ka xifdiyey ilay kutubta lalaa masaanida iminka musnad imaam axmed oo 30 kun oo xadiis wax ku dhow ku yaalaan musnad waxaa loo yidhi waxaa ku taalla axaadiistii cumar intuu xifdisanaa intuu abubakar xifdisanaa intuu cusmaan xifdisanaa lidaalika musnad saxaabi walba intii nebiga uu ka wariyey ayaa gaar u qoran mar dambaa kutubtan laga sameeyey oo saxaabadii maaratay loo sameeyey maaratay qeyb cibaadaadka ka warramaya qeyb mucaamalaadka iyo beyca ka warramaya qeyb ka warramaya nikaaxii qeyb jihaadkii iyo dowladnimadii ka warramaya ayaa axaadiistii loo categorize gareeyey laakiin markii hore saxaabi weliba wuxuu u wariyey baa gaar u qornaan jiray kadib baa kutubtan markaa laysu wada keenay marka axaadiista nabiga sal alla alay slam ee aynu ku camal falaana way sugantay dhalinyaro badan halkaas caawa inoogu dhamaaday dhalinyaro badan baa waxaa hadda ay soo qorqoraan axaadiista rasuulku waa been abuur waa kadib iyo zuur waa beenaalayaal aniga abtirsiintayda aabbahay iyo aabihii ayaaba maaratay ayaaba sugan abtirsiin 4 qof oo reebaadiyi ay leeyihiin oo ninkan inuu ree hebel yahay baa dadku haystaa oo ilaahay ina siiyey oo sanad nasabkeena aynu ku ilaashanaa maxaad malinaysaa diintii nebi maxamed lagu soo dejiyey ee nebiga saxaabadu kala hadheen ee saxaabadiina salafkii ay ka hadheen taabiciintii ee mar walba macnaha kitaabka qur-aanka ahi waa kitaabka ay mar walba intaasoo milyan laabtooda ku hayaan waa kitaabka qura ee haddii la gubo adduunka isla second la qorayo laana dadkii baa xifdisan isagoo qura lama xifdisanaa inta qiraa'e jirta ayaa la xifdisan yahi qiraa'ada 7 qiraa'o 10 qiraa'o kuwa shaadkaa baa la xifdisan yahi iska daa kuwa maartay saxiixa ah axaadiistii rasuulka maxaad mooday diintaynu ku camal fallaa maanta salaadaynu tukanaynaa maxaan ku dhahay inaynu gacmaha taagno iyo inaynu saanahno iyo waxaynu akhriyayno iyo halkaynu eegayno saynuu rukuucayno saynuga soo kacayno saynuu sujuudayno saynuga soo kacayno salaadu waa imisa wixii imisaa sunooyina imisaa witriya imisaa duxaa imisaa salaatuleyla diintu waa camal fal axaadiisteedana way sugan yihin waa macluum min addiin bidaruura waa wax yacni la bartay marka wiilka jaahilka hadda mulxidka ah wuu og yahay nebi maxamed hortii aqoontii xisaabtay bilaabantay iyo ciddii xisaabta bilowday iyo aljabra iyo logardam iyo egas plus egas 2 egas sequal 1 inay noqonayso in 5,000 sano ay basharku ay ku camal falayeen diintii ummadami haysatay ee diiniyan ay ilaahay kula kulmaysay aakhiriyay adduunkana wuxuu leeyahay waa been who told you inay been tahay nebigii baaba kutubtii laga qoray Birmingham baa laga helay kitaabkii suuratu Daha qur-aankii waqtigii nebiga kutubtii la qoray baaba maanta maxaan ku dhahaa Berlin iyo laga helayaa iyo jaamacaadkoodii markay muslimiintu burbureen ee kolonigu yimi kutubtii muslimiinta oo dhan waxaa qaatay maxaan ku dhahaa reer galbeedka lidaalika kitaabka soo maanta la takhriijinayo makhduudaadkoodu waxay yaalaan xaggay ugu yaalaan waxay yaalaan Berlin iyo waxay yaalaan maartay France iyo Paris iyo London bay yaalaan makhduudaadka caalamka kutubta ugu badan ومع ذلك كتاب كي لندن هيسي كونكا سنو يكي لو هيي maxaan ku dhahdaa maartay maktaba daahiriya sham yaki turkigu uu hayay waa isku mid so how ilahi ba ilaaliyay ilahi wuxuu inna nahnu nazzalna dhikra annaga quraanka soo dejinay iyo xaqa wa inna annahu lahu lahafidun okay ahadiista markii ay fitatu dhacday muslimiinta shiicism ku soo baxay sunnigu soo baxay yani kooxihii isdilay way abuureen xadiisyo been abuura way abuureen dadkii xadiista warinayna ujeedo kastaba kala hadaane qaar baa nebiga iyagoo isla dadku diinta ka tagin haddaba markaan leeyahay xadiista quraanka fadaayishada ku soo aroortay way kooban yihiin ee saxiix laakiin inta daciifka ciidaasi ka badan yihiin laana markii ay dadku adduunyada galeen niman culimo sheeganaya bay sirisi dadku quraanka aanay uga tagin ninka waxa akhriya waa waxa soo helaya ninka albaqra hela maartay maxaan ku dhahay dahab baa soo degaya laakiin culimadii muslimiinta laga soo bilaabo saxaabadii taabiciintii mar walba ilaahay dad uu diinta ku ilaaliyay baa joogay oo yaqaanay
wixii daciifa oo ka hufayay ilaahay sanad buu ina siiyey xadiis kasta oo maanta bukhaari muslim abi daawud ibn maaja hadduu daciif yahay saxiix waa la yaqaanaa kutubta ku yaalana waa yaqaanaa goorta nin maanta xadiis dejin kara horta ma jiraba laakiin goorta xadiista la dejin karaya waa qarnigii nebigu noolaa iyo qarnigii ku xigay laakiin markii kutubta la qoray labadii qarnigii hore gebi ahaanba wixii ka dambeeyey adigu ama jin noqomaysa ama maraykan xadiis maba dejin kartidba laanna waa la yaqaanaa gebigeedaba inta nebiga laga wariyey qur-aankana waa la yaqaanaa intii nebiga laga wariyey wixii daciifa waa la yaqaanaa yaa daciifiyey culimadii muslimiinta ee ilaahay u soo diray laga soo bilaabo a'imadii saxaabada laga soo bila absolutely mar walba islaamku cadow buu lahaa munaafiqiin baa joogtay nebigii munaafiqiinta la joogtay munaafiqiintu marka inay diinta dhaaliyod garayaan oo ay wixii ka bedeli way ku dadaalayeen laakiin ilaahay baa dad ku xifdiyey waxaa lagu xifdiyey ilaahay subxaana watacaala dad aqoon leh lidaalika diinta islaamku ilaa uu qiyaamuhu dhacayo soo dhawaado oo masxafka dadka laabtooda laga saaro muslimiinta inta muuminiintana ilaahay oofsado adduunkana gaala isugu soo hadho inta ka horeysa diinta ilahay baa ilaaliyey laakiin dadka lama ilaalin muslimku lama ilaashana islaamka ilaahay uu soo dejiyey waxyiga alla ilaaliyey laakiin qofka muslimka ah lama ilaashana lidalika waxaad arkaysaa maanta dad gaala ah oo weligoodba gaalaha soo islaamaya ilaahay iimaankii siinaya qaar weligoodba aabahood muslim ahaa iyo hooyadood oo jaahilnimo intay shaydaan raacaan gaaloobaya mulxid iyo murtad midho noqonaya muslimiinta dhalinyarada muslimiintii maanta iyagaa ugu murtad badan leanna political maxaan ku dhaha problemska dalalkooda ka jira iyo diintii oo inay aqoon u lahayn iyo iimaankii ayay maaratay diinta uga baxeen marka daaraha dhaadheer ee gaalada faransiiska iyo maxaan ku dhahdaa maraykanka iyo ingiriiska ee maaratay iimaanka maaratay uu ka maqan yahay gaalnimada hoos taalla iyo liwaadka iyo baktiga iyo naagta qaawan iyo maxaan ku dhahdaa abyuusku iyo gaalnimada iyo kufriga iyo xumaantu bay moodayaan in maarata yani inuu xaq ku hoos jiro kuma hoos jiro xaqu wuu sugan yahay ciddii ka faa'iistay ana leh aqoonta maadigaana waxay ku xidhantahay qoomka ee islaamnimana kuma xidhna gaalnimana kuma xidhna aqoonta maadiga in la bartaa qof gaalana kuma xidhna qof islaamana kuma xidhna waa ummadda iyo dadaalkeeda laakiin ummadda muslimiinta way jabtay waxaa jebiyey xukaamteeda muslimiintu ma leh hogaamiyayaal maalintii hogaamiyayaasha muslimiinta gaaladu ay meel ku ogaadeen lidaalika mani gaaladu ma ogola dowlad aqoon leh oo isdoorata oo macnole ma ogola iiraan waa shiico diiniyan maxaan ku dhahdaa dadka hogaamiye iyo culimadoodu qabash baa ku dhaco sunnada way ka leexdeen waxay ku fidnoobeen dilkii xuseen ibn cali bin abi daalib iyo ayay ku fidnoobeen laakiin marka tawxiidka laga hadlayo qur-aanka waa ahlu tawxiid wa maca dalika farisiyiintu taarikh bay leeyihin waa dowlad guuna waa dowlad isdooranaysa waa dowlad doonaysa inay ka faa'iidaysto qaabkii reer galbeedka oo ay horumar bay samaynayaan sida turkiga oo kale gaaladu ma ogolin maya ma ogola cid quwad islaama oo maaratay isdoorata ama wax saxa maaratay xataa habkooda in la raaco lama ogola never qofka maxaa sadaam xuseen lagaga takhalusay jas wuxuu fahmay inuu ciidankiisa iyo dadkiisa syniska baro dictator buu ahaa dadka baabiyo laaya laakiin muslim buu ahaa laakiin waxay fahmeen inuu dhib ku keeni karo technolojiyadan uu wado maadaama uu resourcena haystay inuu maxaan ku dhaha ninka qura ee yuhuud maarata oo kale wax yeeli kara inuu yahay si aan waxba weyn oo laga takhalusa maanta iiraan waa laga takhalusaya turkiga maanta loo malmalcusan yahay waa la buunbuuninaya hadda waxaad arkaysa dhalinyaro buunbuuninaysa turkigaoo maxaan ku dhahdaa diyaaradis waduu sameeyey kan waday yaa dabada ka wada reer galbeedka dabada ka wada waxaa la doonaya in dabadda lasoo bandhigo ay isugu tagaan maanta oo khamiisa iyo berri oo jimcaha turkiga ayaa yurub 7 dala yurub ay ka shirayaan inay weeraraan ama cunaqabateyn saaraan ama maarata ay gacma kaga qabtaan saldhigii nuclearka uu ku lahaa maraykanka already waa maaratay way bilaabeen inay garigu raraan qof muslima oo armenia gobolka nagorno karabakh bartanka wuxuu ku yaalaa dalka maxaan ku dhahdaa bartanka dalka wuxuu ku yaalaa azerbaijan maha xuduudda inuu ku yaallo russianku markay haysteen labada dal bay badh dad intay kasoo qaaday armenia bay maxaan ku dhahdaa bartanka nagorno karabakh ay ku beertay dad ka mida armeniankana waxay ku beertay bartanka dalka armenia ilay shuuciyad bay dadka la iswadaarinayay
dadkii maxaan ku dhaha bartanka joogay maxaan ku dhaha Azerbaijan baa yidhi annaga Azerbaijan ka mid ma nihin waa goosteen ha u qaadan yani buuraha Nagorno Karabakh waxaa hareeraha ka xiga xuduuddii maxaan ku dhaha Azerbaijan waa sida dalka Lesotho uu bartanka South Africa ugu yaallo gaaladii baa u hiilinaysa halkaas intii ka soo duuleen bay intay xuduuddii iyo Nagorno Karabakh bay isku xidheen xoog iyo intii qaraarkii 10 qaraar waxa la yidhi baadil baa ku haysan ka soo baxa ma yeelayaan turkiga cidii tiraado war baadilka joojiyana ha laga takhalusaa leeyahay macnaha muslimiinta waxa baabiyay waxa weyn waa hoggaanka ummad tiknoolajiyadeeda iyo diinteeda iyo dhaqankeeda iyo cilmigeeda iyo resourcekeeda waxa dhisay waa hoggaanka hadday hoggaan weydo ummadi way baabaaysaa lidaalika maanta dowlad islaami ma jirto laakiin mujtamac muslima jooga oo qaar Mareykan ku nool yihiin qaar South Africa ku nool yihiin qaar dalalka islaamka ku nool yihiin mujtamac islaamiya waa la helayaa oo qaar scientists yihiin qaar dhakhaatiir yihiin qaar baylooda yihiin qaar nuclearka ka shaqeeyaan qaar naasa iyo u shaqeeyaan cirbixiyanada muslimku meel aanay maanta cilmi aanay lahayn ma jiro laakiin dowlad male hoggaanna male quwadooduna isma iman karto yuhuuddan shalay baa la sameeyey maanta yuhuuddu afarta ciidan ee adduunka ugu powerka weyn leh iyo tiknoolajiyada iyo raadaarada iyo qalabkay samaystaan 1948 baa laga sameeyey maartay ayaa la keenay jasiiratul carab 100 sano weli may gaadhin 100 sano waxay gaadhi doontaa 2048 baa dowladda yuhuuddu 100 jirsan doontaa still 70 something bay jirtaa waa 2020 marayna 28 sano uga hadhay inay 100 sano ka jirto 22 sano jirtaa ومع ذلك Mareykan maartay tiknoolajiyada haysato yuhuuddu ee ay isku difaacayso dal la tartami karaa ma jiro xogaa turkiga baa soo dhadhaweynaya imanka xogaa maartay meelaha qaarkood kaga hormaray habka droonka iyo electronicada sida loogu dagaalamo iyo yani maartay marka macnihii muslimiinta waxaa baabiyey waa dowlad la-aan boqor baa loo keenayaa waa la iska dhaxlayaa xukun la iska dhaxlay muxuu keenayaa waa nacasiyo ninka boqorkina wuxuu ilaashanayaa xukunka ciddii markaa cilmi lahayd ama dalkan wuxuu tarayd uu dilaya laanna isaga cid aan ahayn in la ammaano ma ogola waxyaabaha dictatorshipku kano laakiin reer Yurub ninkay dooranayaan taariikhda dhan baa la soo baadhaya habeen ma zinaystay habeen naag ma kufsaday khamriga siduu cabaa xoolo ma dhacay dhaqankiisa marka uu siyaasadda galo baa already la keenaya wixiis oo dhan laanna ma ogola bulsho hoggaankooda cid baabisa ma ogola marka waxa muslimiinta baabiya waa halka maaha laakiin islaamnimada dadka maanta dhalinyarada ilxaadka iyo dhibka maartay qaatay waxay u qaateen inuu waxa dib u dhigay islaamka yahay maaha islaamka bal islaamnimada laga tagay bal kuwa culimada islaamka u ah ee boqorrada maxaan ku dhaha kabaqaadka u ah ee la boqorkan haddii la bedelo maxaan ku dhaha islaamnimada ma lagaga dhacay baa ah mid gumaysi sameeyey absolute waa sidaas lidaalika nebigu wuxuu leeyahay afdalu ljihaad jihaad maxaa ugu fadli badan waa kelimad xaqa oo loo sheego cinda suldaani iljaa'ir nin dad xukuma oo jawr iyo muslimiintii baabiinaya xoolahoodii iyo maalkoodii iyo diintoodii iyo tacliintoodii iyo dhaqankoodii iyo qibladoodii baabiinaya in xaqa maaragtay loo sheego haba ku dilay baa jihaad ugu fadli badan lidaalika dhibaato badan baa muslimiinta ku dhacday dhulkoodii baa la qabsaday colonigu isma doorin daarta maartay daarta gaalkan diriyo daarta kii galay colonigu goortu caalamul islaam ka tagay waxay ahayd markuu dad iyaga la mid ah bal ka liita bal iyaga daba dhilifo ah bal iyaga ka aqoon liita oo dulli ah oo wiraathi ah markuu kaga tagay real sacuudiya kan ingiriiska keenay la shaka fiiha ya boqorrada yaa sameeyay yaa imaaraadka sameeyay yaa kuwait sameeyay yaa baxrayn sameeyay yaa suldanada cumaan yaa sameeyey yaa muslimiintii kala googooyey yaa khilaafa islaamiya cusmaaniyiintii yaa la diriray cusmaaniyiintu quwad bay lahayd aanay cadceedu ka dhicin sida ingiriiska oo kale 1918 wixii ka horreeyey xaggaa waxay joogtay mongolia gobollada china oo haysto cusmaaniyiintii ka mid ahaayeen yurub oo dhan sofiyay xukumi jireen yurubta bari oo dhan muslimiintu koonfurta faransiiskay gaadheen Spain oo dhan iyo Portugal bay xukumi jireen yani marka
markii muslimiinta la googooyeen maaratay la qabiileeyey ee la boqoreeyey ee hogaankoodii laga takhalusay baa islaamka laga takhalusay laakiin islaamku dhib kama wado islaamku waxa weyaan caalamka maanta aqoonta la higsanayo o dhan digitalka technologyga maaratay logaritmka waa nin muslima xisaabaadka dad muslimka keena caafimaadka dhaqaalaha technolojiyada muslimiinta ayaa keentay intii muslimiintu ay toosnaayeen maaratay waqtigii enlightenmentka o dhan muslimiinta culumtooda baa laga faa'iday reer yurub oo dhami jaamacaadka muslimiinta ee Spain iyo ku yaala Maghrib iyo waqooyiga Africa iyo jasiiratul Carab iyo Ciraaq bay iman jireen maanta dharkaynu ku qalin jabinayno dharkayn maanta carruurtu ay ku qalin jabinayaan ee jaamacaadka marka la qalin jabinaya la xidhaa waa qamiiskii muslimiinta maca koofiyadoodii waa dhaqanada ka soo jeeda asal raac ee muslimiintu ay lahaayeen ee jaamacaadkii masaajidadu ka aasaasmeen ee gaal iyo islaamba ay u iman jireen ee wax laga baran jiray marka ilaahay idin barakeeyo shargareeya wajazaakum allahu khayr. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.